تاہم زاہد، بلیٹن میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے وزیر اعظم عمران خان کا بڑا اقدام، اشتہارات میں کمیشن لینے کے الزام میں مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا اجمل وزیر کو فارغ کر دیا۔ اجمل وزیر کو عہدے سے ہٹانے کا اعلامیہ بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ اصولوں کی خاطر ایک اور ساتھی کی قربانی۔ اجمل وزیر کی مبینہ کمیشن لینے کی اطلاع وزیر اعظم کو پہنچی تو انہوں نے مشیر اطلاعات کو فوراً عہدے سے ہٹانے کا حکم دے دیا۔ سابق مشیر پر کمیشن لے کر کورونا آگاہی کی اشتہاری مہم من پسند ایجنسی کو دینے کا الزام۔ اجمل وزیر کے خلاف ڈیل کی آڈیو بھی منظر عام پر آ گئی۔ وزیر اعلیٰ نے کامران خان بنگش کو محکمہ اطلاعات کا قلمدان سونپ کر چیف سیکرٹری کو معاملے کی تحقیقات کا حکم دے دیا۔ پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے ہدایات تھی کہ اس معاملے کی تہ تک پہنچا جائے اور اس کی فورینزک انالیسس بھی کی جائے۔ ان کو فی الحال جو ہے وہ عہدے سے ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا ہے۔ ان کی فورینزک انالیسس اور جو ڈیٹیلڈ انکوائری ہے اس کے ہونے تک اجمل وزیر صاحب جو ہے وہ ڈی نوٹیفائڈ رہیں گے۔ اگر تو وہ ثابت ہو جاتی ہیں چیزیں تو پھر تو آلریڈی ان کو ڈی نوٹیفائی کیا گیا، ادروائز وہ ری انسٹیٹ ہو جائیں گے، کیبنٹ میں دوبارہ جائیں۔ اجمل وزیر کو 3 مارچ 2020 میں شوکت یوسفزئی سے محکمہ اطلاعات کا قلمدان لے کر مشیر اطلاعات کا قلمدان تفویض کیا گیا تھا۔ طارق آفاق، سما، پشاور۔ اجمل وزیر اور اشتہاری کمپنی کے نمائندے کی مبینہ گفتگو سامنے آ گئی ہے۔ جی ایس ٹی اور ٹیکسز میں چھوٹ سے متعلق بات چیت کی گئی ہے۔ کیا باتیں ہوئی ہیں اس 13 منٹ سے زائد گفتگو میں، جان لیتے ہیں بیورو چیف طارق آفاق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ طارق صاحب، اس پوری مبینہ گفتگو میں موضوع کیا رہا ہے؟ دیکھیں فواد، موضوع تو یہی کمیشن ہی تھا کہ جو اشتہاری مہم تھی کووڈ-19 کے حوالے سے محکمہ صحت کی، تو اس کے اجرا سے پہلے جو متعلقہ ایجنسی تھی اس کے مالک کے ساتھ بیٹھ کے اجمل وزیر نے جو نا ڈیلنگ کی تھی اور اتفاق ہوا تھا 12% کمیشن پہ۔ تو 12% کمیشن پہ جس کے لیے انیشلی تقریباً 5.5-6 کروڑ روپے جاری کیے گئے تھے، یہ تقریباً کچھ 10 کروڑ روپے اس کے لیے مختص کیے گئے تھے۔ تو اس حساب سے اگر آپ دیکھیں تو تقریباً اس کا 12% کے حساب سے 1 کروڑ 20 لاکھ روپے بنتے تھے۔ تو یہ جب ریکارڈنگ جب یہ ڈیل ہو رہی تھی، اس ڈیل کے دوران یہ ریکارڈنگ ہوئی تھی اور اس ریکارڈنگ میں جو نا وہ جو ایجنسی کا مالک ہے وہ اس کو بتا رہے کہ میں نے چونکہ جی ایس ٹی بھی دینی ہے، اس پہ جو نا میں نے دوسرا ٹیکسز دینے ہیں، تو اس لیے یہ جو آپ کا پرسنٹیج ہے کمیشن کا، یہ 12 سے کم کر کے 10 کر دے۔ لیکن اس پر وہ اجمل وزیر راضی نہیں ہوتا، اور جب وہ راضی نہیں ہوتا تو پھر بامر مجبوری جو ایجنسی کا مالک ہے ثاقب بٹ، جس کا نام ایڈوائس کمپنی ہے، تو اس کا مالک پھر اس کو 12% دینے پہ اکتفا کر لیتا ہے۔ اور اکتفا کرنے کے بعد جو نا پھر وہ اس کو کہتا ہے کہ یہ، اور پھر بعد میں جب میٹنگز ہوئی تھی، اسٹیئرنگ کمیٹی کی میٹنگز ہوئی تھی، تو اس میں جو نا انفارمیشن کے کچھ افسروں نے اس پر تحفظات کا اظہار بھی کر دیا تھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی، حالانکہ اسٹیئرنگ کمیٹی کا ممبر جو ہے یہ وزیر اطلاعات نہیں ہوتا، بلکہ اس میں جو نا جس محکمے کی اشتہار ہوتا ہے یا اس کی مہم ہوتی ہے، تو اس جو محکمہ ہوتا ہے یا منسٹری ہوتی ہے، اس کا وزیر اس کا رکن ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ انہوں نے ان اسٹیئرنگ کمیٹی میں شرکت بھی کی، اور پھر جو منٹس جاری ہوئے ہیں ان منٹس پر انہوں نے دستخط بھی کر دیے ہیں۔ تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو یہ خان صاحب کا جو نا بہت بڑا اقدام تھا کہ جو کمیشن اس نے لی تھی، اور یہ پھر یہ بھی نہیں تھا کہ یہ تقریباً کچھ 50 کروڑ تک جو نا یہ لاگت جانی تھی، اور پھر اسی ایجنسی کو جو نا انہوں نے محکمہ بلدیات کے حوالے سے بھی جو نا ایک اور اشتہاری مہم بھی دینی تھی۔ لیکن یہ تمام ثبوت جب عمران خان کے پاس پہنچ گئے تھے، وزیر اعظم کے پاس پہنچ گئے تھے، تو پھر انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ان کا ساتھی ہے، ان کا جو نا مشیر اطلاعات ہے، ان کی پارٹی سے اس کا تعلق ہے یا نہیں ہے۔ فوری طور پہ انہوں نے وزیر اعلیٰ کو کہہ دیا ہے کہ اس معاملے کی تحقیقات کر لیں اور اس کو اجمل وزیر کو ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے۔ لیکن اس کے باوجود بھی جو ہماری اطلاعات ہیں، تو کل جو نا وزیر اعلیٰ نے اجمل وزیر کو بلایا تھا اور ان کو تمام ریکارڈنگ سنائی تھی، اور پھر اس کے بعد ان کو کہہ دیا تھا کہ آپ کے پاس باعزت طریقہ یہی ہے کہ آپ اپنے عہدے سے جو نا الگ ہو جائیں۔ لیکن وہ انہوں نے ڈٹائی سے کام لیا، اور استعفے کی بجائے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ وہ ان کے پاس بھی کچھ ثبوت ہیں، ان کے پاس بھی کچھ ویڈیوز ہیں، اور وہ جو نا پریس کانفرنس کریں گے اس کے حوالے سے، اور ان الزامات کو جو نا وہ تشہزبام کریں گے۔ تو اس کے بعد سے جب وہ ڈٹائی پہ چلے گئے تھے، تو آج جو نا ڈی نوٹیفائی کر کے نہ صرف یہ کہ ان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا، جیسے کہ طارق آفاق بلکہ یہ بھی ہے کہ استعفیٰ مانگا گیا، انہوں نے نہیں دیا تو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا۔ تو کیا پہلے بھی ایسے الزامات لگتے رہے ہیں اس حوالے سے کوئی؟ دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ویڈیو جو آڈیو ریکارڈنگ ہے، میری انفارمیشن کے مطابق یہ جون کے پہلے ہفتے میں ہوئی تھی، جب یہ کووڈ-19 کے حوالے سے ابھی مہم یہ نہیں جاری ہوئی تھی۔ تو اس وقت یہ ریکارڈنگ ہوئی تھی، اور اس کے بعد سے جب یہ ریکارڈنگ آ گئی تھی کچھ لوگوں کے پاس، پھر وہاں سے جو نا یہ ریکارڈنگ وزیر اعظم کے پاس پہنچ گئی تھی۔ تو وزیر اعظم نے جب یہ ریکارڈنگ سنی ہے تو یہ ترسوں کی بات ہے، یہ تقریباً تین دن پہلے جو نا وزیر اعظم نے یہ آڈیو سنی تھی، ان کے پاس یہ آڈیو پہنچی گئی تھی،
اور انہیں فوری طور پہ جو ہے نا وزیر اعلیٰ سے رابطہ کیا اور ان کو کہہ دیا تھا کہ اس معاملے کی انکوائری بھی کر لیں اور اس بندے کو بھی جو ہے نا عہدے سے ہٹا لیں. لیکن ان تمام تر ثبوتوں کے باوجود بھی جو ہے نا وہ ڈٹائی پہ آ گئے تھے, وہ ڈٹائی سے کام لے رہے تھے اور ان کو بلکہ دھمکیاں دینے لگے تھے. تو اس کی وجہ سے جو ہے نا پھر بامری مجبور ہے آج اس کو ڈی نوٹیفائی بھی کریں. اچھا طارق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہی رہیے گا, آپ سے مزید بھی بات کریں گے اسی ایشو کے اوپر, لیکن اس وقت اسد عمر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں, آپ کو وہیں لیے چلتے ہیں. ہماری بات چیت ہوئی ہے, اس کے بعد جو فیصلے کیے گئے میں مختصراً آپ کو بتا دوں, اور ایک دفعہ پھر آپ سب سے اپیل, خدا کا واسطہ بجلی سے زیادہ ضروری آپ کو اپنے کورونا سے احتیاط کرنے, پلیز بیٹھ جائیں, ایک دوسرے کے ساتھ نہ کھڑے ہو پلیز. اچھا جی, آج جو ہم نے فیصلے کیے اس کے مطابق پیٹرولیم ڈویژن نے ہمیں یقین دہانی دلائی ہے کہ گیس کی سپلائی جو ہے, جو پہلے بھی بڑھائی جا چکی تھی, کہ الیکٹرک کے پاس معاہدے کے مطابق 190 ملین اسٹینڈرڈ کیوبک فیٹ گیس روزانہ فراہمی کرنا جو ہے وہ ذمہ داری ہے, اس کو بڑھا کر 240 تک لے جایا گیا ہے. پہلے 270 بھی گئی تھی, اس کو 240 ہے. اس کو دوبارہ بڑھا کر 290 ملین اسٹینڈرڈ کیوبک فیٹ پر لے جایا جا رہا ہے, یعنی 100 ملین اسٹینڈرڈ کیوبک فیٹ روزانہ اضافی گیس دی جائے گی کہ الیکٹرک کو. اس کے ساتھ کہ الیکٹرک جو بن قاسم پہ ان کے یونٹس ہیں, جو ڈیول فائرڈ یونٹس ہیں, یعنی ایک سے زیادہ ایندھن سے وہ چل سکتے ہیں, ان یونٹس میں سے کچھ یونٹس شروع میں اور تمام یونٹس کچھ دن کے بعد فرنس آئل کے اوپر چلائے جائیں گے. فرنس آئل کی جو سپلائی ہے اس کو پیٹرولیم ڈویژن نے بڑھا دیا ہے. ان کے پاس اس وقت جو ہے پہلے سے زیادہ فرنس آئل آ رہا ہے اور مزید اس کے اندر اضافہ کیا جائے گا. میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دوں, بالکل واضح میں کرنا چاہتا ہوں کہ ان فیصلوں سے کہیں یہ نہ نتیجہ اخذ کیا جائے کہ غلطی جو تھی وہ کوئی پیٹرولیم ڈویژن کی تھی. اس کے لیے ایک الگ فورم ہے, نیپرا ریگولیٹر ہے اس سیکٹر کا. نیپرا نے اپنی پبلک ہیئرنگ بھی کراچی میں مکمل کی ہے اور چیئرمین نیپرا آج بھی ہمارے ساتھ میٹنگ میں موجود تھے, اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ فیصلہ کہ کس کی غلطی سے یہ لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ہوا وہ نیپرا الگ سے ایک فیصلہ دے گا. ہمارا مقصد آج صرف اتنا تھا کہ کراچی کے اندر جو غیر معمولی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور جو شیڈیولڈ لوڈ شیڈنگ کے علاوہ ان شیڈیولڈ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, اس کو فی الفور کیسے ختم کرایا جا سکتا ہے. اس کے لیے گیس سپلائی کا اضافہ کا بھی فیصلہ کر لیا گیا. ایس ایس جی سی کے ایم ڈی بھی یہاں پہ موجود ہیں, کہ الیکٹرک کے ایم ڈی بھی یہاں پہ موجود ہیں, اور فرنس آئل کی جو سپلائی ہے اس کے اندر اضافہ بھی کر دیا گیا ہے. اور انشاءاللہ تعالی یہ دونوں چیزیں ہونے کے بعد کل سے کراچی میں کوئی بھی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی. جو کراچی کے تقریباً 3/4 آبادی پر مشتمل علاقے ہیں جہاں شیڈیول لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی تھی پہلے, وہی صورتحال میں ہم واپس چلے جائیں گے. اب ہم آگے کے لیے کہ ایسی صورتحال دوبارہ پیدا نہ ہو, یہ بڑی بدقسمتی بات ہے کہ ایک طرف تو پاکستان کے اندر بجلی کی جو پیداوار ہے اس کے اضافے کے لیے اربوں ڈالر کے کانٹریکٹ سائن کیے جا رہے تھے, لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ فیصلے نہیں کیے گئے کہ وہ جو بجلی آئے گی تو باقی پاکستان کی طرح کراچی کس طریقے سے اس بجلی سے مستفید ہو سکے گا. تو اس کے اوپر جو ہم نے فیصلے پچھلے چند ماہ کے اندر کیے ہیں ان کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگلے سال گرمیوں سے پہلے, یعنی 2021 کی گرمیوں سے پہلے 550 میگا واٹ اضافی بجلی کراچی کے لیے مہیا ہوگی. اس وقت تقریباً دن پہ منحصر ہوتا ہے 2900, 3000, 3100 تک جا سکتی ہے.
तो इसके अंदर 5.5% मेगावाट के इजाफे का मतलब ये हुआ कि आप समझे तकरीबन 18% इजाफा किया जाएगा कराची में बिजली की फराहमी का अगली गर्मियों से पहले। फिर उससे अगला साल जो आएगा, उस अगले साल की यानी 2022 की गर्मियों से पहले 800 मेगावाट मजीद इजाफा किया जाएगा, यानी 550 मेगावाट अगले साल और 800 मेगावाट उससे अगले साल। तो मजमूई तौर पे 2022 यानी 2 साल बाद की गर्मियों से पहले 1350 मेगावाट बिजली की फराहमी कराची में इजाफा किया जाएगा। फिर तीसरा, और ये सारी वो चीजें हैं जिनके ऊपर फैसले हो चुके हैं, इसमें से आप समझ लें तकरीबन 90% जो मैं फराहमी की बात कर रहा हूँ, इस पे फैसले हो चुके हैं। कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी ने भी फैसला कर दिया है, काबीना ने भी फैसले कर दिए हैं पिछले चंद माह के अंदर। 2023 की गर्मियों से पहले 800 मेगावाट मजीद फराहमी में इजाफा किया जाएगा, यानी 550 मेगावाट अगले साल, 800 मेगावाट उससे अगले साल और 800 मजीद मेगावाट उससे अगले साल। तो आज जहां पर हम खड़े हैं वहां से 2023 की गर्मियों से पहले 2150 मेगावाट, या आप समझ लें कि इस वक्त जितनी बिजली की फराहमी कराची को है उससे 70% इजाफा कर दिया जाएगा। ये तमाम फैसले हमने इसलिए किए, तमाम फैसले, और जिस सोच के साथ हम फैसला साजी कर रहे हैं वो ये है कि के इलेक्ट्रिक एक निजी इदारा जरूर है और कराची के बिजली के निज़ाम को पिछली हुकूमतों ने उसमें निजकारी जरूर की है, लेकिन कराची इलेक्ट्रिक प्राइवेटाइज किया गया है, कराची प्राइवेटाइज नहीं किया गया। कराची के अवाम की जो जिम्मेदारी पाकिस्तान की वफाक के ऊपर है वो जिम्मेदारी से दूसरे सरफ नज़र नहीं किया जा सकता। तो यही सोच के साथ, इसी जज्बे के साथ हमने अभी तक जो फैसले किए हैं वो आपसे बताए। इंशाअल्लाह ताला गाहे बगाहे इसमें जिस तरीके से आगे पेशरफ्त होगी उस पेशरफ्त के साथ भी हम आपको आगाह रखेंगे। केई के मैनेजिंग डायरेक्टर मेरे साथ खड़े हुए हैं और इनको मीटिंग में आज मैंने भी और गवर्नर साहब ने भी ये पैगाम दिया है कि हम आपकी भरपूर मदद करना चाहते हैं कि आप कराची के अवाम के मसाइल हल करें, लेकिन अगर इस तमाम मदद के बावजूद आप कराची के अवाम के मसाइल बिजली के ताल्लुक से हल नहीं कर पाएंगे तो हम दूसरी तरफ नहीं देखेंगे, कानून की पूरी ताकत इस्तेमाल करेंगे ताकि कराची के अवाम के साथ ज्यादती न हो। तो इसी जज्बे के साथ उम्मीद है सब मिलकर काम करेंगे। एक दफा फिर आपका शुक्रिया और एक दफा फिर जो पीछे खड़े हुए उनसे फिर एक दफा दरख्वास्त, खुदा का वास्ता, वजीर आजम बार बार समझा चुके हैं, बार बार अपील कर चुके हैं, आप वजीर आजम के अगर कारकुन हैं, अगर आप वाकई में दिल से वजीर आजम को अपना लीडर मानते हैं तो खुदा का वास्ता फासला पैदा करें। अच्छा असद मतलब सवाल आपसे ये है कि जो इस वक्त प्रोडक्शन होती रही है उसका जिम्मेदार कौन है? बाकी हुकूमत जिम्मेदार है, ये इलेक्ट्रो दूसरा इसके साथ ही ले लें कि जो लोग करंट लगने से हलाक हुए हैं तो किस तरह से कंपनसेशन किया जाएगा? सर, जो सवाल पूछा गया कि इसकी जिम्मेदार कौन है जो लोड शेडिंग हुई, ये मैं पहले इसका जवाब दे चुका हूँ कि रेगुलेटर जो है नेपरा, उसने अवामी हियरिंग भी कर ली है और उन्होंने आज की मीटिंग में हमें बताया है कि अगले 3 से 4 दिन के अंदर वो अपनी रिपोर्ट जारी कर देंगे जिसके अंदर वो ये तयन करेंगे कि कौन जिम्मेदार था, और जाहिर है वो जो भी जिम्मेदार है उसके ऊपर जो भी एक्शन बनता है वो एक्शन भी उसके अंदर लिया होगा। असद उमर साहब, 14 अमवात हुई थी पिछले साल करंट लगने से, जबकि इस साल भी कई अमवात हुई है। के इलेक्ट्रिक जो है वो उसको कहा था नेपरा ने कि इनको मुआवजा दे, इनके लवाहिकीन की सपोर्ट करें, लेकिन कुछ नहीं कहा गया, सिर्फ नोटिस की कार्रवाई। उसके अलावा के इलेक्ट्रिक अपनी हटदर्मी से बात नहीं आती। सर, मैंने जैसे पहले अर्ज किया था, नेपरा अपना फैसला करे। अगर नेपरा को अपना फैसला
इम्प्लीमेंट करने के लिए, उस पर अमल दरामद करने के लिए वफाक से कोई भी मदद चाहिए तो वो मदद हम फराहम करने के लिए तैयार हैं और उम्मीद है कि सिंध की हुकूमत भी यही ऑफर करेगी। असद उमर साहब जो वायदा हुआ है उसको कब आवाम के सामने पेश किया जाएगा या वो कौमी राज है? मुआहदे को आप आवाम के सामने कब लाएंगे जो के साथ हुआ है? ये बताइएगा कि गवर्नर से एमडी के इलेक्ट्रिक की पहले मुलाकात हुई, इन्होंने यकीन दहानी कराई 48 घंटे में हो जाएगी, क्या ऐसी चीज़ है कि हमें आप मिनिस्टर हैं, गवर्नर सिंध हैं और बाद में आपकी हुकूमत है, इतनी बेबसी है कि इलेक्ट्रिक को आप लोग टेक ओवर नहीं करते, लोग मर रहे हैं, कराची ने इतना बड़ा मैंडेट आपको दिया है, वज़ीर आज़म एक्शन ले रहे हैं, उनके बावजूद भी यकीन दहानी कराई जा रही है। कौन सा ऐसा मुआहदा है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको रोक रही है इन चीज़ों से? मैं समझ गया सवाल, मैंने उस दिन असेंबली के फ्लोर पे भी इस बात का जवाब दिया था। माहिदा के इलेक्ट्रिक के साथ तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने नहीं किया, निजकारी के इलेक्ट्रिक की तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने नहीं की। ये 15 साल पुराने मसाइल हैं। हम इनको एक बड़ा सादा सा पैगाम दिया है जो आपने भी सुन लिया, मैंने लाइव टेलीविजन के ऊपर भी कह दिया। मुझे पहले का पता नहीं, लेकिन या ये इलेक्ट्रिक जो है हमारे साथ मिलके कराची के अवाम के बिजली के मसाइल हल करेगी और जिस सूरत में हम इनकी भरपूर मदद करने को तैयार हैं। और या के सामने सर मुआहदा कभी सामने सर नहीं देखो, अच्छा ये मायदा पता नहीं क्यों नहीं सामने आया है, कोर्ट में जमा है सर अगर इसकी जरूरत पड़ी तो जरूर कर लेंगे। जैसे मैंने कहा कि 15 साल से के इलेक्ट्रिक चल रहा था हमारी हुकूमत आने से पहले, मसला हमने हल करना है, वो जिम्मेदारी वफाक की है, उस जिम्मेदारी से हम पीछे नहीं हटेंगे। वो हम टेक ओवर करके करते हैं, हम इनसे काम करवा के करते हैं, वो हमारी जिम्मेदारी है। आखिरी सवाल हाँ जी, मुनी सभी साहब बताइए जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, नेफरा ने जो ऑर्डर किया था उसकी कंप्लायंस के अंदर मैं आपको बड़ी ज़िम्मेदारी से ये बता रहा हूँ कि तकरीबन सारे लोगों को मुआवजा दिया जा चुका है, मगर ये मुनासिब बात नहीं है कि इसको इस तरह से इसकी तशहीर की जाए। और हमने नेफरा के पास उसकी रिपोर्ट जमा भी करा दी है। और मैं आपको मतलब ये, क्योंकि ये करंट के वाक़यात जो है देखें, ये घरों में भी हो रहे हैं और ये ऐसी जगह पे भी हो रहे हैं जहाँ पे कि हमारे ना लोग होते, तो इस किस्म की ऐलानात जो है ना वो मुनासिब नहीं है। लेकिन हम जिम्मेदार सवाल पूछो। अभी असद ने बड़ी तफसील से आपको सारी चीज़ों से आगाह किया और आज मीटिंग में नरमी गर्मी भी रही, एक दूसरे की मदद करने का इरादा भी किया गया और ऑर्डर्स भी उसके हुए हैं। ये जो ओवर बिलिंग का मामला है, इसे मैं खुद नेपरा के पास लेकर जाऊंगा और इसकी ऑडिट करवाएंगे। और ओवर बिलिंग की अगर ओवर बिलिंग निकली तो ये के इलेक्ट्रिक के सीईओ खड़े हैं, ये रिफंड करेंगे उसके पैसे। अगर ओवर बिलिंग निकली तो हम नेपरा से इसका ऑडिट करवाएंगे। मेरी बात पूरी सुन लें। मैं आखिर में मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करूँगा पूरे यहाँ पे जो सारे पार्लियामेंटेरियंस बैठे हुए हैं कई दिनों से, पहले तो मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने कराची की आवाज़ बनकर इस मामले को उठाया। और दूसरी बात कि अब आप इस बात पर भरोसा रखें कि वफाक ने बड़ा सीरियसली आज इस बात को देखा है। वज़ीर आज़म की इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर है, 4 वफाकी वज़रा इसके अंदर शामिल रहे, गवर्नर इसके अंदर शामिल थे, कई के सीईओ इसके अंदर शामिल थे, सुई गैस के एमडी इसमें शामिल थे, नेपरा के चीफ इसमें शामिल थे। और आज बड़े हाई लेवल पे इस मीटिंग का इख्तिताम हुआ, जिसका ऑफिशियली जिसके मिनट्स की गई है जिसको, तो इस पे आप हम पे भरोसा रखें। इंशाल्लाह जितना दर्द कराची का आपके दिल में है, उतना ही दर्द वफाक में इमरान खान के दिल में भी ये दर्द महसूस हो रहा है। तो लिहाजा आपसे दरख्वास्त है कि आज इस धरने का इख्तिताम करें, कुछ टाइम दें। जो टाइम लाइन सेट हुई है आज असद उमर की मौजूदगी में, गवर्नर की मौजूदगी में जो कमिटमेंट्स हुए हैं, उन्हें थोड़ा टाइम दें। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो पीर से आपको गैर एलानिया
लोड शेडिंग कराची में नहीं मिलेगी। बहुत शुक्रिया। मैं तमाम पार्लियामेंटेरियंस का खास तौर से राजा अजहर आपका बहुत मशहूर हूँ कि आप दिन रात यहाँ पर बैठे अपनी टीम के साथ। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल असद उमर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वो कह रहे थे कि ओवर बिलिंग का मसला हम देख रहे हैं, नेपरा में लेकर जाएंगे। अगर ओवर बिलिंग हुई तो केई के CEO यहाँ पर खड़े हुए हैं। हमारी ये बात तय हो गई है कि अगर ओवर बिलिंग हुई तो बाकायदा रिफ़ंड किया जाएगा। कल से कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग के ख़ात्मे का ऐलान भी किया है। हलीम आदिल शेख भी एहतसाब के कटहरे में आएंगे। नैब ने सरकारी अराजी पर कब्जे के इल्ज़ाम में हलीम आदिल शेख के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी हैं। नैब के मुताबिक तहरीक इंसाफ के MP हलीम आदिल शेख पर 253 एकड़ सरकारी ज़मीन पर कब्जे का इल्ज़ाम है, जिसकी तहकीकात का आगाज़ करते हुए नैब ने डिप्टी कमिश्नर मलिर को ख़त लिखकर हुक्म दिया है कि मलिर की 253 एकड़ ज़मीन पर कब्जे और फ़रोख्त से मुतालिक रिपोर्ट फराहम की जाए। नैब ने डिप्टी कमिश्नर मलिर को 27 जुलाई तक मुकम्मल रिकॉर्ड फराहम करने की हिदायत की है। दूसरी जानिब एंटी करप्शन सिंध में हलीम आदिल शेख के खिलाफ तहकीकात कर रहा है। और वज़ीर बराए मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी के लिए नई मुश्किल। नैब रावलपिंडी ने नूरुल हक कादरी के खिलाफ तहकीकात का दायरा वसी कर दिया। नैब ने हज इश्तिहारी मुहिम में मुबैना बेज़ाब्तियों की भी मुकम्मल छानबीन का फैसला किया है। गुज़िश्ता 2 साल की इश्तिहारी मुहिम का मुकम्मल रिकॉर्ड मुतालिका इदारों से हासिल किया जाएगा। हज इश्तिहारी मुहिम की छानबीन का फैसला मुबैना बेज़ाब्तगियों पर किया गया है। सरकारी इमारत बिजनेस पार्टनर को किराए पर देने से मुतालिक रिकॉर्ड हासिल किया जाएगा। इख्तियारात के गलत इस्तेमाल की शिकायत पर चेयरमैन नैब ने जांच पड़ताल का हुक्म दिया था। नैब का शिकायत सेल पीर नूरुल हक कादरी के असासों की भी मुकम्मल मालूमात हासिल करेगा। शिकायत की मुकम्मल तस्दीक के बाद बाकायदा इंक्वायरी शुरू किए जाने का भी इम्कान है। तो इसी हवाले से हमारा पैनल भी हमारे साथ मौजूद है। खालिद अजीम साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। खालिद साहब, नैब PTI रहनुमाओं के खिलाफ एक्टिव नजर आ रहा है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए जी, नैब ऐलानात तो उससे पहले भी नैब के थे और उसको कड़ी तनकीद का निशाना जो अपोजिशन की तरफ से बनाया जाता था वो ये है कि जितनी भी कार्रवाई हो रही है, जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, जो रेफरेंसेस फाइल हो रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन के लोगों के हैं, जबकि हुकूमत के लोग जो है उससे बच के निकल रहे हैं। लेकिन आज हमारे सामने आया है कि कम से कम 2 वज़रा, एक वफाकी वज़ीर और एक उसके साथ जो सिंध असम्बली में एक अहम रुकन है उनके PTI के, उन दोनों के हवाले से नैब की तहकीकात जो है वो आगे बढ़ी हैं। खासतौर पर नूरुल हक कादरी साहब का मैं ये कहूँगा कि उनके बारे में 2 महीने से ज़्यादा वक्त हो चुका है कि ये मामला चल रहे थे। एक तो इश्तिहारी मुहिम में बेज़ाब्तियाँ जो हैं वो सामने आई थी और उसका नैब ने नोटिस लिया हुआ था, और उसके साथ साथ ये शिकायत भी मौजूद थी कि नूरुल हक कादरी साहब ने जो हाजियों के लिए रिहाइशगाहें हैं उनके हुसूल का ठेका जो है वो अपने एक करीबी साथी को, और कुछ लोग ये कहते हैं कि वो उनके पार्टनर हैं, उनको दिया। तो इन सारे मामलात को बारे में हमें ये समझ लेना चाहिए कि ये अभी इब्तदाई तहकीकात के मरहले पे है और इसमें पेशरफ्त यकीनन हुई है, जिसके बाद अब अगला मरहला जो है वो नूरुल हक कादरी साहब की जो असासे हैं उनकी छानबीन का है, और उसके बाद ये मरहले पे अगर सेटिस्फेक्शन हो जाती है नैब की तो फिर इंक्वायरी का मामला आएगा, और उस इंक्वायरी में फिर नूरुल हक कादरी साहब जो है उनको भी शामिल किया जाएगा। उनको सवालनामा भी दिया जा सकता है उनके पास जाकर। ठीक है, अदनान आदिल साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। खालिद अजीम साहब, अदनान आदिल, ये बताइएगा कि जिस तरह हम माजी में भी ये सुनते रहे हैं कि बहुत से लोगों की जानिब से कहा गया कि हवाओं का रुख बदल रहा है, तो आप समझते हैं कि अब हवाओं का रुख बदल गया है, चूँकि PTI के जो अरकान हैं उनके खिलाफ भी अब नैब की जानिब से तहकीकात शुरू कर दी गई हैं? ये बात सबसे पहले नैब के चेयरमैन जावेद इकबाल साहब ने कही थी कि अब हवाओं का रुख बदल रहा है। फिर शेख रशीद भी ये कहते थे कि नैब जो है टार्जन बनकर उभरेगा और दोनों तरफ जो है वो झाड़ू फिरेगी। तो ये तो बात सही है, इसका क्रेडिट जो है इमरान खान साहब को जाता है कि वो वज़ीर आज़म हैं और उन्होंने ये अलाउ किया है कि चाहे सूबाई वज़ीर हों चाहे वफाकी वज़ीर हों,
उन सब के ख़िलाफ़ जो अगर कोई शिकायत हैं, इल्ज़ामात हैं, तो उस पर गैर जानिबदाराना इंक्वायरी होनी चाहिए। ऐसी मिसाल पहले तो नहीं मिलती, पहले तो पर्दा डाल दिया जाता था। कितने वज़ीर हैं सूबाई जो शहबाज शरीफ की वज़ारत में उनके स्कैंडल सामने आए, लेकिन कोई भी इंक्वायरी नहीं हुई। लेकिन अब ये है कि अजमल वज़ीर से इस्तीफ़ा ले लिया गया है या उनको सुबुकदोश कर दिया गया है, उनके ऊपर तहकीकात हो रही हैं। इसी तरह नूरुल हक कादरी बहुत अहम आदमी हैं, बहुत असर रसूख वाले आदमी हैं, बहुत सियासी सूझबूझ वाले आदमी हैं। उनके ख़िलाफ़ नैब का इंक्वायरी करना जो है वो ख़ासा बड़ा वाक़या है। और इमरान खान साहब जो हैं अगर वो ये अलाउ कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। इससे इमरान खान ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होकर बड़े लीडर के तौर पर सामने आएंगे और जो एहतसाब हो रहा है और जो एंटी करप्शन मुहिम है उसकी साख बेहतर होगी। अब जो हलीम आदिल शेख हैं उनके ऊपर भी इल्ज़ाम लगा है। मेरा ख्याल है इन सारे मामलात की बहुत गैर जानिबदाराना इंक्वायरी होनी चाहिए और अगर कोई इसमें वाकई इसमें मुजरिम है तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि मुल्क में एक ऐसा कल्चर पैदा हो कि लोग जब इख्तियार में हों तो अपने इख्तियार को और इख्तियार को गलत तौर पे इस्तेमाल ना कर सकें। मामलात से एंटी करप्शन की साख्त बेहतर होगी। अदनान आदिल साहब, खालिद अजीम साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। कुछ मजीद खबरें मगर ब्रेक के बाद। आप रहिए समा के साथ। तहरीक इंसाफ के MNA अहमद हुसैन डाहर को शाह महमूद कुरैशी पर इल्ज़ामात लगाना महंगा पड़ गया। समा को दिए गए इंटरव्यू पर रुकने कौमी असम्बली को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया। नईम अशरफ भट्ट की रिपोर्ट में देखिए। मुल्तान में जितनी करप्शन हो रही है, खुदा की कसम खा के कहता हूँ पाकिस्तान की तारीख में आज तक नहीं हुई। जिम्मेदार अगर कोई है तो वो शाह महमूद कुरैशी है। पार्टी के वाइस चेयरमैन पर संगीन इल्जामात, रुकन कौमी असम्बली को लेने के देने पड़ गए। अहमद हुसैन को इंटरव्यू पर शोकाज नोटिस मिल गया। जब वो आपको जाके कहें कि आप बिस्मिल्लाह करें हम हाजिर हैं, फिर तो बिस्मिल्लाह करने वालों की देर है। और अगर बिस्मिल्लाह करने वाले ही खान साहब से मुखलिस हो तो कहां से बिस्मिल्लाह हो। 8 जुलाई को समा को इंटरव्यू में अहमद हुसैन ने शाह महमूद कुरैशी और दीगर वुज़रा को तनकीद का निशाना बनाया। पार्टी ने इंटरव्यू का नोटिस लिया। डिसिप्लिन कमेटी ने इज़ारे वजू का नोटिस भिजवा दिया। नोटिस में कहा गया है कि बतौर रुकन कौमी असम्बली अहमद हुसैन का रवैया पार्टी पॉलिसी और आइन की खिलाफ वर्जी है। अहमद हुसैन को अपना मौक़िफ़ पेश करने के लिए 15 जुलाई को सब कमेटी में पेश होने की हिदायत की गई है। नईम अशरफ भट्ट, समा, लाहौर। पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर PTI के रुकने कौमी असम्बली अहमद हुसैन को शोकॉज जारी कर दिया गया। माजी में किस किस को नोटिस जारी हुए और किस को नहीं हो सका, नईम अशरफ भट्ट से जान लेते हैं। नईम अशरफ भट्ट, बताइएगा, पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयाँ शुरू हो चुकी हैं या सिर्फ अहमद हुसैन के खिलाफ ही हो रही है? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल हैरान कुन है कि अहमद हुसैन जो हैं सिर्फ उन्हीं को ये शोकॉज नोटिस जारी हुआ है। उनसे पहले भी मुतअद्दिद जो है इस तरह के बयानात मुख्तलिफ MNAs दे चुके हैं। खासतौर पर राजा रियाज, ख्वाजा सिराज, ये सारे खुलकर मुखालफत भी कर रहे हैं पार्टी के अंदर और क्लियरली करप्शन चार्जेस भी लगा रहे हैं। इसके अलावा कुछ वुज़रा ने भी ऐसी बातें की, लेकिन जो अहमद हुसैन है शायद इनका या तो बड़ा क्लियर इन्होंने स्टैंप लिया और कहा कि शाह महमूद कुरैशी उन पे इल्ज़ाम लगाए, आमर डोगर हैं, मैंने उन पर इल्ज़ाम लगे। और दूसरा ये है कि ये भी हो सकता है कि कोई इनकी इतनी ज़्यादा से ना हो पार्टी के अंदर, लेकिन ये एक कह लें कि ये सिर्फ अकेले ही हैं जो अभी तक पार्टी डिसिप्लिन जिनको शोकाज हुआ है, जो निशाना बने हैं। इससे पहले ऐसी बातें अगर हुई भी हैं तो शायद इतनी डायरेक्टली नहीं हुई जैसे इन्होंने किया है, तो इसलिए इनको ये सारा फेस करना पड़ रहा है। हालांकि देखें कि कुछ MPs MNAs ने ग्रुप भी बनाए हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक्स भी बनाए हैं, लेकिन उनको भी कोई शोकाज नहीं हुआ। लेकिन बहरहाल अहमद हुसैन जो हैं उनको ये कहा है पार्टी ने कि 15 जुलाई तक जवाब दें। ठीक है, नईम साहब हमारे साथ ही रहिएगा। अहमद वली साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अहमद साहब, इससे पहले ग्रुपिंग या इख्तलाफात की खबरों पर भी एक्शन कभी नहीं हुआ। क्या पार्टी के अहम तरीन शख्स पर इल्ज़ाम लगाना आप समझते हैं कि शोकॉज की वजह बना? जी बिल्कुल, ऑब्वियसली साफ नज़र आ रहा है कि उन्होंने सीधे एलिगेशन लगाया शाह महमूद कुरैशी के ऊपर और उसी एलिगेशन की वजह से उनके खिलाफ पार्टी ने डिसिप्लिनरी एक्शन लिया है। और इसके अलावा आप देखें कि उस्मा कारदार भी पंजाब में उन्होंने अपनी कोई ऑडियो उनकी लीक हुई थी, उन्होंने अपनी पार्टी की क़यादत के बारे में बहुत सारी बातें की, जिसके बाद उनको भी उनकी पार्टी रुकनियत जो है वो मुअत्तल कर दी गई है, उनके खिलाफ भी शोकॉज नोटिस आया था। तो मेरा ख्याल है कि जो बाकी लोग हैं वो ज़रा थोड़ी सी एहतियात से नाम नहीं लेते डायरेक्टली किसी का। जैसे फवाद चौधरी हैं, वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर के बारे में बातें करते रहते हैं कि पंजाब में ये ठीक नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। ऐसे लोग भी हैं जो उन्हें जानते भी नहीं, लेकिन वो डायरेक्ट कोई इल्ज़ाम उनके ऊपर नहीं लगाते।
جس کی وجہ سے فواد چودھری جو ہیں وہ اس طرح سے زیر اعتاب نہیں ہے پارٹی کے. جو لاسٹ انہوں نے انٹرویو دیا اس میں بھی وہ انہوں نے ڈائریکٹ الزام نہیں لگایا لیکن اپنی پارٹی کی جو کوئی خامیاں تھیں ان کو ہائی لائٹ کیا. تو اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ ان کے خلاف کوئی اس طرح کا ایکشن صحیح ڈائریکٹ الزامات نہیں لگائے گئے. احمد ولی صاحب ساتھ ہی موجود رہے گا. اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے رکن قومی اسمبلی احمد حسین ڈہر صاحب سے بھی. احمد حسین صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آپ کو شوکاز نوٹس ملا, کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ کون لوگ ہیں جو آپ کے خلاف سازش کر رہے ہیں؟ ابھی تک شو کاز نوٹس ریسیو تو نہیں ہوا. میں نے میڈیا کے تھرو سنا ہے کہ مجھے شو کاز نوٹس انہوں نے دیا ہے. کچھ لوگ میرے بہت سارے دوست بیٹھے ہیں جو خاص طور پہ انہوں نے مجھے پر یہ مہربانی کی ہے, بٹ مجھے کوئی اس کی پرواہ نہیں ہے. جن کے ہاتھ میں اس وقت اسمبلی ہے تو ان کو پسند نہیں آیا نا. ہم چاہ رہے ہیں جو لوگ سازش کر رہے ہیں. اچھا احمد صاحب, جن کی وجہ سے نوٹس ملا ہے ان کے نام کب اور کہاں سامنے لائیں گے آپ؟ میں نے کبھی خان صاحب کے خلاف, پارٹی کے خلاف کوئی بات نہیں کی. میں نے بات کی تھی وہاں پہ صوبے کے بارے میں. اب صوبے کے بارے میں بات کرنے سے اگر شو کاز ملتا ہے تو اس کا تو میں سوال کسی کو نہیں کر سکتا. مجھے تحریک انصاف سے تو انصاف کی ہی امید ہے نا. میری صرف بات کرنے سے یہ صورتحال ہے. تو آج تک انہوں نے جو وائلیشن پارٹی کی کرتے ہوئے ہمارے ساتھ زیادتیاں کی ہیں تو اس کا انصاف بھی تو ہم پارٹی سے مانگ سکتے ہیں نا. جو لوگ پارٹی کے خلاف سازش کر رہے ہیں ان کی بات آپ کے سامنے بھی کروں گا, خان صاحب کے سامنے بھی کروں گا اور اس میٹنگ میں بھی کروں گا. جی بہت شکریہ احمد حسین صاحب, آپ ہمارے ساتھ اس حوالے سے موجود تھے. خبریں اور بھی شامل کریں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. کراچی کی انسداد دہشت گردی عدالت میں 2 رینجرز اہلکاروں کے قتل کیس کی سماعت کے لیے سخت حفاظتی انتظامات میں عزیر جان بلوچ اور شیر محمد کو پیش کیا گیا. عدالت نے عزیر جان بلوچ کی اہل خانہ سے ملاقات کی درخواست منظور کر لی ہے, جبکہ عزیر بلوچ کے خلاف 22 مقدمات کی سماعت 3 سال سے التوا کا بھی شکار ہے. کراچی کے انسداد دہشت گردی عدالت میں 2 رینجرز اہلکاروں کے قتل کیس کی سماعت کے لیے سخت حفاظتی انتظامات میں عزیر بلوچ اور شیر محمد کو پیش کیا گیا. عدالت نے عزیر بلوچ کی اہل خانہ سے ملاقات کی درخواست منظور کر لی. عرفان الحق سے جانیں گے. عرفان الحق بتائیے گا درخواست کا کیا متن ہے؟ دیکھیں ان کی وکیل کی جانب سے درخواست دائر کی گئی تھی کیونکہ ایک طویل عرصے سے عزیر بلوچ کو عدالتوں میں پیش نہیں کیا جا رہا تھا اور اس حوالے سے آج سیشن عدالت کو یہ بتایا گیا کہ ان کی واپس جیل منتقلی کے حوالے سے تاحال کوئی رپورٹ پیش نہیں ہوئی ہے. تاہم انسداد دہشت گردی کی عدالت میں جب انہیں پیش کیا گیا تو رینجرز اہلکاروں کے قتل کے مقدمے میں پیش کیا گیا تھا اور اس موقع پر ان کے وکیل کی جانب سے درخواست دائر کی گئی کہ ان کے اہل خانہ سے ملاقات کرائی گئی اور عدالت نے درخواست منظور کی, جس پر کمرہ عدالت میں 15 سے 20 منٹ ان کے اہل خانہ سے ملاقات کرائی گئی. عدالت نے نوٹسز جاری کیے ہیں اور ہدایت کی ہے کہ آئندہ سماعت پر 18 جولائی کو گواہوں کو پیش کیا جائے تاکہ مقدمے کو جو طویل عرصے سے زیر التوا ہے اس سے آگے بڑھایا جا سکے. جی بہت شکریہ, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. پیپلز پارٹی کے سابق رہنما اور عزیر جان بلوچ کے قریبی ساتھی حبیب جان بلوچ کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت اور عزیر کے درمیان قریبی روابط تھے. پیپلز پارٹی اب غلط بیانی کر رہی ہے. احمد رحمان خان کو انٹرویو دیتے ہوئے حبیب جان بلوچ نے مزید کیا بتایا, آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. میں تو اس بات کو مسترد کرتا ہوں کہ اگر پیپلز پارٹی کہتی کہ ہمارے رابطے نہیں تھے وہ انتہائی غلط بیانی سے کام لیتے ہیں. جو سچ ہے اس کو چھپایا نہیں جاتا. میرا یہ ماننا ہے عزیر بلوچ کے پیپلز پارٹی کے ساتھ رابطے نہیں تھے بلکہ مراسم. لیکن آصف علی زرداری, سید قائم علی شاہ اور موجودہ وزیر وزیر اعلیٰ فریال صاحبہ, قادر پٹیل, سعید غنی, یوسف بلوچ صاحب, نبیل گبول اور ایسے بہت سارے پیپلز پارٹی کے سندھ کے یا وہ لوگ جو سندھ سے تعلق رکھتے تھے, میرا خیال ہے وہ سب لوگ عزیر کو جانتے. اب آپ عزیر بلوچ کو پابند رکھ کر جی آئی ٹی کا نام لے کر کس کو بلیک میل کرنا چاہتے ہیں, کس کو ڈرانا چاہتے ہیں؟ عزیر نے جو کرائم کیا ہے وہ مانتا ہے, ثبوت ریاست دیتی ہے, اسے آپ سزا دیں.